امریکہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں لکھا کہ ایران نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی کریں گے۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ڈیل کے لیے تیار، میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے۔ ایرانی قیادت ختم، ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی، ہمارے جنگی اہداف میں پیش رفت ہوئی ہے، ایران کی دفاعی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ایران نے خطے میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے توانائی، آئی ٹی اور پانی کی تنصیبات ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل حملے کا بھرپور جواب۔ 74ویں لہر میں اسرائیلی شہر دمونہ میں بیلسٹک میزائل گرنے سے عمارت منہدم، 45 سے زائد افراد زخمی۔ اراد میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور نہیں، دشمن کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایرانی بحریہ کے متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے، یو اے ای میں المنہاد ایئر بیس اور کویت میں السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان ایئر بیسز کو ایرانی جزیروں پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ عید کے موقع پر بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیبات نظیر پر حملہ۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق وسطی علاقے میں واقع نتنزیر یورینیم افزودگی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد نتنز جوہری تنصیب پر تابکاری اثرات کی اطلاع نہیں ملی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تہران اور اصفہان کے درمیان واقع جوہری تنصیب کے قریبی رہائشوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے حملے کے حوالے سے عالمی جوہری ادارے کو آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے ممکنہ مذاکرات کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور رابطوں کا بھی دعویٰ۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کے مطابق ممکنہ طور پر قطر ثالث ہوگا۔ عمان کو پس منظر میں ڈال دیا گیا۔ ایران نے فوری جنگ بندی اور حملے نہ کرنے کی ضمانت کی شرط رکھی۔ امریکہ نے ایران کا ہر جانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا زیرو یورینیم افزودگی اور میزائل پروگرام بند کرنے پر زور، مطالبہ کیا کہ ایران پراکسی گروپ کی فنڈنگ روک دے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی ممکنہ معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ عارضی نہیں، مکمل اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مکمل جنگ بندی کے کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ممالک تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں، لگتا نہیں امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل بند نہیں کیا گیا۔ ایران کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ممالک کے لیے عالمی آبی گزرگاہ بند ہے۔ ایران سے رابطہ کرنے والے ممالک کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ ماسکو نے تہران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پوٹن کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی۔ ماسکو تہران کا وفادار اور قابل اعتماد دوست ہے۔ صدر پوٹن کی ایرانی رہنماؤں کو جشن نوروز کی مبارکباد بھی دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1400 سے زائد ایرانی شہری شہید ہو چکے۔ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات معطل، سعودی عرب نے ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ ملٹری اتاشی سمیت 5 ارکان کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی حملے خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ برطانوی ایٹمی آبدوز HMS بحیرہ عرب پہنچ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس آبدوز ایران تک حملے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈوز آبدوز میں نصب۔ HMS آسٹریلیا سے 5,500 میل کا سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली और सियासी कायदीन से भी गुफ्तगू हुई, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी सियासी जमातों के कायदीन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मगजी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। छोटी ईद की बड़ी खुशी, दूसरे दिन के भी प्लान बन गए। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। घरों में दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। देसी और मज़ेदार खानों से तवाज़ो होगी। पहले दिन शहरियों के लाहौर के फूड पॉइंट्स पर सज्जी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू के मज़े। रावलपिंडी फूड स्ट्रीट की रौनकें भी दोबाला। कराची वालों ने चटपटे पकवानों पर हाथ साफ किया। पेशावर की नमक मंडी में दोस्तों की महफिलें, टिक्कों की महक ने भूख बढ़ा दी। कोयटा में घर घर दावतों का एहतमाम। गुजरावाला में फास्ट फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश लगा रहा। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम के भी मजे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुर्रम में अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाबियों को शोहदा की कुर्बानियों और जवानों के आज़म का नतीजा करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि सरहद पार अफगान पनाह गाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का आम खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों के दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुर्रम में नमाज ईद अदा की। वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबता। शहबाज शरीफ का सरबराह पाक फ़िज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और सिपाहियों को खराजी तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ईद उल फितर के दिन भी अपने अहल व अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $160 की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में जुर्रतमंदाना फैसले किए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत ने तमाम तेल के इजाफी कीमत का बोझ खुद उठाकर अवाम को रिलीफ किया। अवाम को तेल के एक एक कतरे की कद्र करना होगी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, वर्क फ्राम होम को तरजीह दें। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तेल की इंतहाई ज़्यादा कीमत अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश है कि मुल्क में कहीं भी तेल की किल्लत ना हो। हमें भी कफ़ायतशारी अपनाना होगी ताकि तेल की खपत कम से कम हो। जिस तरह जंग जारी है, तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली अफ़गान हुकूमत के साथ ईद के मौके पर सीज़ फायर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रही, ये जंग जारी रहेगी। ईद के मौके पर हमें अपने शोहदा को याद रखना चाहिए। जंग का इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँच रहा है। आलम इस्लाम की बका के लिए इत्तेहाद और तफरका ख़त्म करना नागुज़ीर है। इसराइल किसी का दोस्त नहीं, मुश्तरका हिकमत अमली से ही इसका मुकाबला मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मौसर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान को इस वक्त आलमी तौर पर अहमियत हासिल है। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम मुसलमान मिलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ें। ईरान हो या गल्फ, इनके अमन के लिए भी दुआ को हैं। ईद उल फितर के मौके पर बानी PTI की बच्चों से बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अपने बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। बानी के बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बानी PTI बच्चों से बात करके खुश हुए। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बानी के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान मौजूद थे। खुशी का त्यौहार हो और मीठा ना हो, ये मुमकिन नहीं। ईद के पहले दिन मिठाई की दुकानों और बेकरीज पर बेपनाह रश रहा। बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम और खोए के पेड़े,
کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیک کی مختلف ورائٹی کا بھی، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹھی عید پر میٹھے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔